వెల్కమ్ టు ఏటీ తెలుగు న్యూస్. నేను సుధా. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. పోలీస్ శాఖలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాం. పోలీసులు మీ స్నేహితులు అనే భావనను తీసుకురాగలిగామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్య. క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్ తో ఆస్ట్రేలియా పార్లమెంట్ సభ్యుల భేటీ. వంగవీటి మోహనరంగ పేరు ఒక జిల్లాకు పెట్టాలని ఎంపీ జీవీఎల్ పార్లమెంట్లో డిమాండ్. పోలీస్ శాఖలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాం. పోలీసులు మీ స్నేహితులు అనే భావన తీసుకురాగలిగాం. పర్యాటకుల భద్రత కోసం టూరిస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఇది పోలీస్ శాఖలో మరో సువర్ణ అధ్యాయంగా మిగిలిపోతుంది. మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న అనేక సంస్కరణల్లో టూరిస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా గొప్ప సంస్కరణగా నిలబడుతుంది అని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, ప్రముఖ దేవాలయాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన టూరిస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లను తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అంతకుముందు యాత్రికులు, పోలీస్ శాఖను ఉద్దేశించి సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రసంగించారు. Start change. Srikanth. Yeah. Srikanth facing the same like yes, sir. Ladies, you are thinking that someone to escape like a child. You told me this one. You are studying a pen state and vehicles and children. Even this area, Lakshmi, and we are very గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా దిశ యాప్ ఈరోజు దాదాపుగా 1,20,00,000 పైసలకు రిజిస్ట్రేషన్స్తో 1,20,00,000 పైసలకు డౌన్లోడ్స్తో ఈరోజు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు ఈరోజు సెల్ ఫోన్లో దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే 1,20,00,000 మంది అక్క చెల్లెల్లో ఈరోజు ఒక పోలీస్ సోదరుడు, గవర్నమెంట్ ఏకంగా ఒక అన్నగా, ఒక తమ్ముడిగా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఒక 5 సార్లు ఫోన్ షేక్ చేసినా కానీ, లేకపోతే SOS బటన్ నొక్కినా కానీ వితిన్ 5 నిమిషాలు, వితిన్ 10 నిమిషాల్లోనే పోలీసులు వచ్చే పరిస్థితి. SOS బటన్ నొక్కిన వెంటనే, లేకపోతే ఫోన్ చేసిన వెంటనే వితిన్ 5 సెకండ్స్, 10 సెకండ్స్కి వెంటనే పోలీసు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఆస్ట్రేలియన్ లేబర్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుల బృందం సోమవారం ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో భేటీ అయింది. ఇంధనం, విద్య మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాలపై ఏపీ చొరవలను AUSSIE ఎంపీలు ప్రశంసించారు. పవన మరియు పౌరశక్తి రంగాల కింద ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయని ఏ దేశ ప్రభుత్వ విప్ లీటార్లా మిస్ పేర్కొన్నారు. I want to thank the Chief Minister for taking the time to meet with our delegation. It was a really fruitful meeting, and it was wonderful to talk about the many areas where our two states share a lot of common ideas and goals and agendas. Obviously, education. We have a lot of commonalities in terms of the policies that we have in education, and our vision for getting some synergies between skills so that we can assist each other in that area as well. So I think there's going to be some good things that we can do together, and we look forward to building the relationship and having a wonderful partnership going forward. It was also good to talk about obviously energy was another topic that we discussed, and the different energy mix and how in the era that we're in, the diversification about energy and the renewables
and hearing about the interesting initiatives that are being done here in terms of green energy, and hearing about the different initiatives and wind and solar as well was really interesting to hear the advancements that are being made here. And hearing about those sorts of things and seeing what application they might be able to have in Victoria as well. So that was a really interesting discussion too. I think, just to add on from Lee, I think the synergies between our two states were evident, and the Chief Minister was very generous with his time, and I think the dialogue going forward will be just as generous to us all. I think there are some similarities between that and some of the changes that the policies that we're bringing and the government is bringing in regards to primary changes and things like school programs and those things. And I think discussions along the lines of looking after the next generation of our people, whether they be here or whether they be Victoria, I think we all share those goals. It was fantastic to meet the Chief Minister, and it was very gracious of him to give us his time. We understand that he's a very busy person, and just to echo what my colleagues have said, there is a lot of synergy between our two states. One of the fantastic opportunities that exists is the Commonwealth Games, which are going to be held in regional Victoria in 2026. I think that there are a whole host of opportunities for our states to work together in the educational sector, in training, but also in the construction of facilities as well. వంగవేటి మోహనరంగా పేరు ఒక జిల్లాకు పెట్టాలని ఎంపీ జీవీఎల్ పార్లమెంట్లో డిమాండ్ చేశారు. పేదలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆరాధ్య దైవంగా వంగవీటి మోహన్ రంగాని తెలుగు ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కొలుస్తారు. అత్యంత పెద్ద సామాజిక వర్గమైనటువంటి కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వంగవీటి మోహన్ రంగా కేవలం ఒక్కసారే ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినప్పటికీ కేవలం 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎమ్మెల్యేగా రాష్ట్రంలో పనిచేసినప్పటికీ ఒక గొప్ప ప్రజానాయకుడిగా ఆయన పేరుగాంచారు. 1986 డిసెంబర్ నెలలో వంగవీటి మోహన్ రంగా గారిని కొందరు ద్రోహులు హతమార్చడం జరిగింది. ఆయన రాజకీయ శక్తిగా రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎదుగుతున్న తరుణంలో ఒక ప్రజానాయకుడిగా గుర్తింపు పొంది కాపునాడు సభల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న సమయంలో 10 లక్షలకు పైగా కాపునాడు సభలకి అనేక మంది కాపు సామాజిక వర్గం వారు, పేదలు, బలహీన వర్గాలు వచ్చి ఆయన్ని సమర్థించిన తరుణంలో ఆయన్ని విధంగా హతమార్చటం నిజంగా ఆయన అభిమానులందరినీ దిగ్భ్రాంతి పరిచింది. సో ఆయన చనిపోయి మరి దాదాపుగా 26 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ 36 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా వంగవీటి మోహన్ రంగా అభిమానులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయన తలుచుకుంటారు. అందుకే వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరుతో ఒక జిల్లా పెట్టాలనేటువంటి ప్రస్తావన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా వచ్చింది. అయినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు అది జరగలేదు. రాష్ట్రంలో ఇతర నాయకులపై జిల్లా పేర్లు పెట్టారు, కానీ వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరు పెట్టడానికి ఎందుకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మనస్కరించలేదు. సో కానీ అటువంటి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారిని గుర్తుంచుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొకసారి జిల్లాని కృష్ణా, మచిలీపట్నం జిల్లాల్లో ఒక జిల్లాకి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరు పెట్టాలి అని చెప్పి సభాముఖంగా నేను కోరుతున్నాను. ఏపీలో వైసీపీ వికృత పాలనపై జస్టిస్ గోపాల్ గౌడ్జీ చేసిన వ్యాఖ్యలను అధికారులు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. వైసీపీ కార్యకర్తలా ప్రవర్తిస్తున్న ప్రతి బ్యూరోక్రాట్ను అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రజలు చాలా నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. కర్మ అనేది కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క సార్వత్రిక చట్టం. మీరు ఏమి విత్తుతారో అదే మీరు పండిస్తారు. వైసీపీకి గుడ్డుగా మద్దతిస్తున్న ప్రతి బ్యూరోక్రాట్ కర్మ అనే భావనను అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నానని అన్నారు. 307 cases are foisted against the farmers. It is violation of the rule of law by having protested and dharna. Rallies were taken, 307 cases were filed, executive exercise and arbitrary exercise of power. Police state, literally police department, to be specific, some selected police officials are running the state. He is like private army of ruling party. SC component funds are diverted, contravening the provisions of Subplan Act of AP
the Andhra Pradesh scheduled caste students required to study the policy budget is earmarked, that they have not been given. And natural resources are looted brazenly. Here, the minor mineral of sand, governed by the regulation, the blatant violation of that, it is taking place. And the political activity of the opposition parties is stifled. Either any political party leader, I have seen in the TV in Visakhapatnam and in other places, the opposition party leaders, political party leaders are not allowing the police officer, asking him to sit down in the car, not allowing to rise. This is the blatant violation. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రజక వృత్తిదారులందరూ కూడా ఐక్యతగా ఉండి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రజక జనసంఘం అధ్యక్షులు చిలకలపల్లి కట్లయ్య మరియు కైకలూరు నియోజకవర్గం ఐలమ్మ రజక సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కంచర్ల రామకృష్ణ అన్నారు. కైకలూరు నియోజకవర్గం మండవల్లి మండలం కానుకొల్లు గ్రామంలో రజకులు చెరువు వివాదం పరిష్కరించడానికి కానుకొల్లు గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చి అధికారులతో మాట్లాడారు. అనంతరం రజకులకు కేటాయించిన గోలి చెరువు విషయం సదరు చెరువు దగ్గరికి వెళ్లి రజకులతో మాట్లాడి గ్రామ పంచాయతీ వెళ్లి సెక్రటరీ మరియు సర్పంచ్తో మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కానుకొల్లు రజక సంఘం నాయకులు పగిళ్ల నాగబాబు మరియు గొడవ సన్యాసిరావు సర్దార్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ గ్రామ పంచాయతీ విధి విధానాలలో మాకు కొంత జాప్యం జరిగినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా కట్లయ్య అదేవిధంగా కంచర్ల రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను గ్రామ పంచాయతీ వారు అమలుపరిచి ఇచ్చినందుకు శ్రీ కలెక్టర్, శ్రీ డిపిఓ, శ్రీ డిలిపిఓ మరియు గ్రామ పంచాయతీ వారికి కానుకొల్లు రజక సంఘం వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇబ్బంది పెడతాం జరిగింది. అలాగే ఈ ఇబ్బందిలో ఇరువురు కూడా ఒకటయ్యి మా ఏలూరు జిల్లా రజక జనసంఘం నాయకులు, జిల్లా నాయకులు చిలకలపల్లి కట్లయ్య గారిని ఆశీర్వదించి కట్లయ్య గారితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. అలాగే కోర్టు రజకులకే ఇవ్వాలని ఈ నోటీస్ ఇవ్వటం, అలాగే కట్లయ్య గారు కూడా ఈ గ్రామానికి రావటం, మేమందరం కూడా వచ్చి ఈ గ్రామంలో ఉన్న పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ కానీ అలాగే అధికారులను కూడా మాట్లాడి ఈ అప్సెట్ ప్రైస్ అనేది ఈరోజు కట్టిస్తాం జరిగింది. అలాగే ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి చెరువులు కూడా ఇలాగే కొన్ని అవగాహన లేక రజకులు చాలా మటుకి వదిలేయటం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మనలో ఉన్న నాయకులను కూడా పిలిచి ఈ రజక చెరువులన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్త చేసుకుని మన రజక జాతికి అంకితం చేయాలనేది మనం కోరుతున్నాం. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అప్సెట్ ప్రైజ్ కట్టించి అలాగే చిలకలపల్లి కట్లయ్య గారికి మా రజక సంఘం తరపున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఉయ్యూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్య వైఖరిపై మాట్లాడుతున్న ప్రజా పోరాట సమితి టీం ప్లే జై భీమ్. ఉయ్యూరులో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కి ఈరోజు సాయంత్రం అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి మందుని అనుకోని పరిస్థితుల్లో తాగటం, తద్వారా అతని ఆరోగ్య రీత్యా ఈ ఉయ్యూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అందుబాటులో ఒక్క డాక్టర్ కూడా లేడు. అలా అని చెప్పి ఇది ఆశ్చర్యమైనటువంటి సంఘటన ఏమి కాదు. ఎందుకంటే గత కొద్ది నెలల కిందట డాక్టర్ అనే వాళ్ళు రాకుండా, డాక్టర్ అనేవాడు పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టర్లు కావచ్చు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసినటువంటి వైద్యం ద్వారా అందుబాటులో సమయానికి రానటువంటి డాక్టర్ల యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల ఆ రోజున ఇక్కడ ఆ మనిషి చనిపోవడం జరిగింది. అతను కూడా ఆ రోజు ఏదో కెమికల్ తీసుకుని రావడమే జరిగింది. అతను చనిపోయినటువంటి సంఘటన, దాని మీద రాత్రి 1:30-2 గంటల సమయం వరకు కూడా మేము ఇక్కడికి వచ్చి బాధితుల తరఫున అండగా ఉండి పోరాటం చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా బాధితులు ఎట్టి పరిస్థితులను కాపాడుకోలేకపోయినటువంటి సంఘటన గత కొద్ది నెలల కిందటే చూసాం. అయితే ఈ రోజున అదే తరుణంలో మరొక యువకుడు కొన్ని పరిస్థితుల కారణాల వల్ల మరొక కెమికల్ తాగి ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్లు అందుబాటులో లేకపోకుండా ఉండటం, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది మరి డాక్టర్లు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకపోవడం, వాళ్ళు చట్టపరంగా మేము చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఏలూరు జిల్లా ఏలూరు కలెక్టరేట్లో వీఆర్ఏలు మహాధర్నా చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల సంఘం ఏలూరు జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్ వీఆర్ఏలకు ఫేస్ యాప్ అటెండెన్స్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని, పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, నామినీలను వీఆర్ఏలుగా గుర్తించాలని, విద్యార్హత కలిగిన అర్హులందరికీ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని, ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని పలు డిమాండ్లతో కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో మహాధర్నా చేశారు వీఆర్ఏలు.
ఈ ధర్నాలో భారీగా పాల్గొన్నారు వీఆర్ఏలు. 26 జిల్లాల్లో కూడా గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి ఆందోళన నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు వీఆర్ఏలకి చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేశాడు. ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు ₹1 కూడా వీఆర్ఏలకి వేతనం పెంచలేదు. వేతనం పెంచకపోవడం సరికదా, వీఆర్ఏలకు ఇస్తున్నటువంటి డిఏని అన్యాయంగా దుర్మార్గంగా వెనక్కి తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మరి వీఆర్ఏల పట్ల ఎందుకని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంత చిన్న చూపు ఉందో మాకు అర్థం కావట్లా. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు వీఆర్ఏలు ధర్నా చేస్తూ ఉంటే అలంకార్ టాకీస్ సెంటర్లో ధర్నాకు వచ్చి నేను అధికారంలోకి రాగానే వీఆర్ఏలకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గుర్తిస్తా, కనీస వేతనం ఇస్తా, ప్రమోషన్లు ఇస్తా, నామినీలు వీఆర్ఏలు గుర్తిస్తా అని చెప్పి వాగ్దానాలు చేశాడు. మరి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అడ్డమే ఉందండి. 151 సీట్లు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్నాయి. మరి వీఆర్ఏలు ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు రెవెన్యూ వ్యవస్థ మొత్తానికి గుండెకాయల వీఆర్ఏలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి వీఆర్ఏల పట్ల ఇంత కక్ష సాధింపు ధోరణి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండడం సరైనటువంటి కాదు. తక్షణమే గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్ పరిష్కారం చేయమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులందరికీ కనీస వేతనం ₹26,000 ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాం. నామినీలు ఎవరైతే పనిచేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా వీఆర్ఏలుగా గుర్తించాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. అదే రకంగా అటెండరు, నైట్ వాచ్మెన్, డ్రైవర్ పోస్టుల్లో అర్హత కలిగినటువంటి వీఆర్ఏలతోనే భర్తీ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యే వరకు వీఆర్ఏలు చేస్తున్నటువంటి పోరాటం ఆగదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన ఉధృతం చేస్తాం. ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత దుర్మార్గంగా. విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ మండలం పేడాడ పంచాయతీ ఎస్సీ కాలనీలో దాహం కేకలు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ గ్రామంలోని త్రాగునీటి కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంది. మాకు మంచినీటి కుళాయిలు లేవు, డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, వర్షం పడితే మా ఇల్లు మునిగిపోతున్నాయి, రోడ్లు లేవు, కమ్మలు పాకలే మాకు ఉన్నవి, ఇవి మునిగిపోతున్నవి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎవరూ మా మీద కరుణ చూపడం లేదు అని పేడాడ ఎస్సీ కాలనీ వాసులు అంటున్నారు. సర్పంచ్లకు, నాయకులకు గడప గడపకు ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమంలో నాయకులకు చెప్పాం, అయినా ఇప్పటికీ మాకు త్రాగునీరు సమస్య తీరలేదు అన్నారు. ఇప్పటికైనా నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే అప్పలనాయుడు, ఎంపీపీబీ వాసు మా సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని కోరుకుంటున్నామని వాపోయారు. పట్టించుకోలేదు, ఏడు చేయలేదు. మా ఎలాగ మాకు నీళ్ళు లేవు, పడలేదు, దూరం వెళ్ళి తెచ్చుకోలేకపోతాం. ముసురైనా మూలమైనా అలాగ ఇంటి పడి చేస్తాను. ముసులో మోసుకోలేకపోతాను. దూరం వెళ్ళి మోసుకోలేదు. మాకు ఇప్పుడు ఆ ముసులతో ఏటి మోయగలము, మా మేటి మోయగలము. ఏదో ఒక కాలం నడబట్టి మా మోస్తాం. లేదు, ఏటీ లేదు. మాకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అక్కడ నీళ్ళు చుక్కలకే. మాకు కాలవనేదో కేటీనేదో మాకు అలాగా అనకూడదు, కానీ ఇంటికి పడి అలా సచ్చినోడు సత్తాను నీళ్ళు చుక్కలు లేక. అందుకని మా మోతి తెచ్చుకుంటాం బాబు ముసలోళ్ళమే. దూరంగా వెళ్ళి అటుక సాయంత్రం ఉన్నాయి, ఇటుక సాయంత్రం ఉన్నాయి. మా మధ్యలో మాకు ఏటి లేవు, బోరు లేదు, ఏటి లేదు. కాలువలు కూడా లేవు, మాకు కాలువలు లేవు. ఆ నీరు వచ్చి టాక్ అయిపోతాం, మాకు కొంచెం పడిపోతాం. కాలువలు కూడా నీరు, ఒక రోడ్డు లేదు. మా కాలనీకి ఒక రోడ్డు లేదు, కాలువలు లేవు, ఏటీ లేదు. రోడ్డు లేదు, కాలువ లేదు అని చెప్పారా? ఏటీ లేవు, మాకు కాలువ లేవు, రోడ్లు లేవు, ఒక పొలాలు లేవు, ఏటీ లేదు. ఇల్లు సతీష్ కుమార్ ను అభినందించిన జనసేన ఇన్ఛార్జ్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు. ఏలూరు ఈ నెల 12వ తేదీన నిడదవోలులో జరిగిన 3 రాష్ట్రాల కరాటే పోటీలలో ఏలూరుకు చెందిన జి సతీష్ కుమార్ ను జనసేన ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు జనసేన ఏలూరు కార్యాలయంలో అభినందించారు. మనిషి ఆత్మరక్షణ కోసం ఉపయోగపడే కరాటేను కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రీడా రంగంలోని గుర్తించడం జరిగిందని, అటువంటి కరాటే పోటీల టోర్నమెంట్లో ఏలూరుకు చెందిన జి సతీష్ కుమార్ పాల్గొని స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఈ టోర్నమెంట్లో స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించేందుకు తర్ఫీదు ఇచ్చిన కోచ్ రామ్మును అభినందించారు. ఇదే విధంగా ఏలూరు నగర ఖ్యాతిని కరాటే రంగంలో ప్రతిభ కనపరిచే విధంగా అన్ని రకాలుగా రాణించాలని, జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కరాటే రంగంలో ఏలూరు ప్రతిభను చాటే విధంగా సతీష్ కుమార్ తన నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకొని క్రీడా రంగంలో తన ప్రతిభను చాటాలని రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆకాంక్షించారు. కరాటే కాంపిటీషన్లో ఉన్న నిడదవోలులో జరిగినటువంటి 12 జరిగినటువంటి కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొనడం జరిగింది. వారి గురువు గారు రాము గారు ఇచ్చినటువంటి కోచింగ్, మరి ఏదైతే 3 రాష్ట్రాలు
జరిగినటువంటి ఈ యొక్క కాంపిటీషన్లో ఆంధ్ర, తెలంగాణ, జార్ఖండ్ ఈ యొక్క 3 స్టేట్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కరాటీ కాంపిటీషన్ యొక్క టోర్నమెంట్ని నిడదవల్లో నిర్వహించడం, దాంట్లో మరి స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి సతీష్ కుమార్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇది మన ఒక మనిషికి ఆత్మరక్షణకి కావాల్సినటువంటిది. స్పోర్ట్స్ డే అందుట్లో ఇవాళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా కరాటీని స్పోర్ట్స్లోకి తీసుకుంటాం. మరి అన్ని రకాలుగా కూడా రాణించాలని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి ప్రైజ్ని గెలిచి రావాలి, ఫస్ట్ ప్లేస్లో రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ వారికి పూర్తిగా మా వైపు నుంచి పూర్తిగా సహకారం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ వారికి అభినందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. తాజా అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి.